اس طرح کرنا ہے کہ جیسے ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو چلیں ولاگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے شام سے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ میں بھی اپنے گھر پہ خیریت سے ہوں۔ اور ویڈیو اچھی بن گئی تھی تو میں نے یہاں سے تھوڑا بہت اپنا سامان لیا، ورنہ منتھلی گروسری کی تو پھر ہم لسٹ وغیرہ بنا کے لے کے جاتے ہیں اور وہیں سے لیتے ہیں جہاں سے ہم ہمیشہ سودا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بس جو چیزیں ختم ہوئی تھی اور جو چیزیں نئی نظر آ رہی تھیں تو وہ پرچیز کریں، کیونکہ اس طرح جو ہے بجٹ آؤٹ بھی تو جاتا ہے، دل تو چاہتا ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، اور پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے لیڈیز کو لو نہ لو ہر چیز کو جو ہے ایکسپلور ضرور کرتی ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ نا سب چیزیں ہی مل رہی تھیں، فروٹ بھی تھا، ویجیٹیبل بھی تھی۔ تو میں نے تو نا اب کراکری وغیرہ زیادہ نہیں دیکھی، کیونکہ پھر دل چاہتا ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو۔ تو بس یہ ہے کہ جو کام کی چیزیں تھیں فوکس وہ لی یہاں سے۔ اور میں نے کہا چلیں آج کا جو ہے ٹاپک آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں کہ منافق لوگوں سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جس سے دکھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ہی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دوست احباب اور ریلیٹیوز میں ہی سے ہوتے ہیں لوگ، اور نہ ہم ان پہ بہت ٹرسٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب یہی ہمیں دغا دیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو ہے کتنی بڑی غلطی کری ہے۔ اور جناب جب پچھتاوا ہوتا ہے جب یہ انسان سیکھتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے بعض لوگوں پہ اتنا ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ اپنے تمام معاملات میں جو ہے ان کو انٹرفیئر کرواتے ہیں، اور پھر جب وہی ہمیں دغا دیتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے حقیقت کا، اور پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کوئی غیر نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سسرالی ہوں، میکے والے ہوں، دوست احباب ہوں یا محلے والے ہوں، کیونکہ ہم جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک ماحول میں رہتے ہیں تو ہمیں سب کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا ہے، اور نہ یہی انسانیت بھی ہے اور اچھے اخلاق کی نشانی بھی ہے۔ لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ جتنی بھی اپنی خوشیوں کو اور نہ اپنی ترقیوں کو چھپائیں گے تو اتنا ہی آپ کامیاب رہیں گے، کیونکہ آج کل حاسد اور نہ نظر کی اتنی ہے، نظر تو برحقی ہے، لیکن یہ کہ ہم جتنا چھپا سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنا جو ہے ایم پورا کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگ جو منافق جو آپ کے ارد گرد ہیں تو آپ ان کے سامنے ڈھیڑ بن جائیں، بے حس اور خود غرض بن جائیں، اور اپنا مقصد پورا کریں، اور نہ اس کو جو ہے ڈارک سائیکالوجی میں ہم ایک مضبوط چٹان جیسی بن جائیں، یعنی اپنے فیصلے خود کریں، اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم اتنا اچھا بننے کے باوجود بھی اس کی نظروں میں اچھے نہیں بن رہے، اور وہ پیٹھ پیچھے محفلوں میں اور لوگوں میں جو ہے ہمارے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے چپ کرانے کا واحد حل یہی ہے کہ آپ ان کو اگنور کریں، اور ان کے سامنے ایسے پیش ہو جائیں جیسے آپ جو کو کوئی لگ ہی نہیں رہا اچھا یا برا، یا پھر آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا۔ تو یہ بھی بہترین جواب ہوتا ہے اگنور کرنا۔ تو اگنور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسرے کو بھی جواب نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے اچھی خاصی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا، خاموش رہنا، لیکن صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ جب اگلا منافقت پہ اترا ہوئے تو پھر ہمیں بھی جو ہے ذرا تیز بننا پڑے گا، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے بڑا ہی جو ہے حاسدین اور نظر بد اور نا لوگوں کے بس بدلے لینے کی آگ جو ہے وہ دلوں میں رہتی ہے۔ ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ نا یہ اس طرح کے جو ہے ماحول میں نہیں رہیں، کیونکہ اس طرح کے ماحول میں جو ہے فیملیز وغیرہ میں لڑائی جھگڑے اور بے برکتیاں اور نفرتیں وغیرہ بڑھتی ہیں۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ماحول کو جو ہے بہتر سے بہترین بنائیں اور مل جل کر رہیں، لیکن یہ کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جو ہے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر ہمیں انہیں اگنور کرنا ہی جو ہے ہماری زندگی کے لیے جو ہے بہترین ہوتا ہے، اور خاموشی سے بڑھ کر تو کوئی ہتھیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بعض وقت ہمارے جو ہے منہ پہ لوگ باتیں کسی کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ ہمیں ٹونٹ مار رہے ہیں یا ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں
के लिए भी यही है कि बस आप वहाँ खामोशी का इजहार करें, ऐसा करें कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा और बिल्कुल मुस्कुरा दें, ताकि उनको जो है खुद ही गिल्ट फील हो, क्योंकि फिर बाद में वो सोचेंगे कि इसने तो जवाब ही नहीं दिया। तो इस तरह से भी करने से ना, इग्नोरेंस दिखाने से जो है हम अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं और इनके फसादात और जहनी अजियत वाली बातों से भी बच सकते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो हम सब्र करना आसान नहीं होता और इन बातों का जवाब देना, हम समझते हैं फ़ौरन जवाब दे देंगे तो बड़ा हमें कोई अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ये है कि उस वक्त अगर हम सब्र कर लेना और ख़ामोश रहें तो ये हमारी ही जीत होती है। अब ये मैं आपको ना मॉल की सब्ज़ियाँ भी दिखा दूँ ज़रा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सब्ज़ियाँ भी थी और फ्रूट भी था, तो मैंने सबकी वीडियो भी बनाई और थोड़ा थोड़ा लिया भी, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाओ और एक हाथ से सामान डालो ना तो थोड़ा मसला हो जाता है, और ना लेना तो था ही, अब आई थी तो मैं, तो इसलिए मैंने ना सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, तो सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा चलती तो है नहीं, तो इसीलिए जो है बस एक एक हफ़्ते की या महीने के लिए ली थी हूँ, और फिर उनको घर जाके रखना संभाल के, ये भी बड़ा जो है बड़ा काम हो जाता है। और ना अब सर मुरझाई भी इतनी हो जाती हैं, क्योंकि अब आगे जाके तो गर्मियाँ ही आ रही हैं, और फिर जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो सब्ज़ी तो खैर कम ही पकने में भी आती है, खाने में भी आती है, और ना फ्रूट वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो बस ये सारे मौसम अल्लाह ताला के हैं, तो हमें तो बस हर हाल में जो है अपने रब्बे कायनात का जो है ढेरों ढेरों शुक्र अदा करना है। और देखें कितनी ज़बरदस्त जो उसने नेमतों से हमें नवाजा हुआ है। तो बस हमें अब इस ज़िंदगी में जो है चालाक बनने के लिए और होशियार बनने के लिए और लोगों को पहचान करने के लिए इग्नोर करना सीखना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे यहाँ तक ब्लॉग पे पहुँच चुके हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी कोई बात पसंद आई हो या कोई क्लिप अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और ना मैंने अब आपको पूरे मॉल की भी शॉपिंग दिखा दी, और बस यहाँ मैं बिल बनाऊँगी, और यहाँ पे ना अच्छा खासा टाइम हो गया था हमें, और घर जाके जो है अभी इन सब चीज़ों को समेट के भी रखूँगी, और फिर ये है कि टॉपिक की तरफ भी आऊँगी, क्योंकि हम अक्सर करते क्या हैं कि जिन लोगों के बीच में हम रह रहे होते हैं ना, तो हमारी ये सोच होती है कि हम इनके हर वक्त काम आएंगे और इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो इनको तोहफे देंगे और इनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ये हमारे अपने हो जाएंगे। लेकिन वही जो है वक्त पे पढ़ने पे जो है हमारे दगाबाज निकलते हैं, मुनाफिक निकलते हैं। तो डार्क साइकोलॉजी में इसको सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाता है। तो हम ये है कि अगर समझदारी से काम लेंगे और वक्त पे जो है पहचान जाएंगे और अपनी लिमिट्स रखेंगे ना, कि यानी हमें किस तरह रहना है, किसके साथ कितनी जो है बेबाकियत रखनी है या क्लोजिंग रखनी है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जब हम किसी से अच्छे से मिलने लग जाते हैं तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा जो है क्लोज़ हो जाते हैं, तो अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं, वहीं हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो बस यही है कि आप लोग भी इस तरह के जो है माहौल से बचें और ऐसे लोगों को परखने की जो है कोशिश किया करें। और अब यहाँ दूसरे दिन का क्लिप था तो मैंने अंडे बॉईल करे और साथ ही जो है हलवा पूरी मंगाई। हलवा तो मिला नहीं क्योंकि देर से गया था बेटा, तो वरना हलवा पूरी के साथ जो है हलवा नहीं हो तो टेस्ट ही नहीं आता है। बस छोले मिले थे और ना पूरियाँ मिली थी, तो मैंने ना बॉईल कर लिए थे एग, और ना सही हुए भी नहीं थे और गैस चली गई, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है 3 टाइम जो है गैस की लोड शेडिंग होने लगी है, और मेरे पास जो है सिलेंडर वगैरह भी नहीं है। तो बस ये कि जब गैस का पता चल जाता है शेड्यूल तो उसी टाइमिंग में जो है काम वगैरह कर लेते हैं। तो बेटा ये ले आया था तो मैंने कहा ओवन में गर्म भी कर लेंगे, तो अब लाइट भी आजकल मसला करती है, होती है कभी नहीं होती। तो बस यहाँ पे पूरियाँ निकाली, सालन गरम किया, अंडे जो है आधे ही बॉईल हुए थे तो बस वो ऐसे कच्चे पक्के खाए। और अब आपके साथ जो है नाश्ता भी शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा जो है नाश्ता भी हो गया था, और साथ साथ जो है आज का टॉपिक भी कवर हुआ है कि इग्नोर करने से जो है हम अपने आप को कितना ज़हनी सुकून देते हैं, और यही जो है हमारी सेहत के लिए और हमारे सुकून के लिए कितना जो है पावरफुल रहता है। तो बस जनाब आज से जो है यही कोशिश करनी है, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ जो है ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना है, और इतना पावरफुल इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि ना हम पहचान सकें कि कौन हमारे साथ सिंसियर है और कौन जो है हमें धोखा दे रहा है। और इनको जितना भी ढीठ बन के दिखाएंगे, इग्नोर करेंगे, तो यही हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद भी रहेगा। और बस यहाँ जब मज़ेदार सी गरम गरम सी चाय भी बनाई और आप लोगों के साथ जो है सारी चीज़ें शेयर भी करी। सामान ला के ऐसे ही रख दिया था, इसलिए
اس کی ویڈیو پراپر بنائی نہیں، فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ اب باہر تو رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ تو بس جناب اب رات کا ٹائم تھا تو میں اپنی جو ہے نماز وغیرہ پڑھ کے گیس جانے سے پہلے ایک دفعہ چائے بنائی اور اب بس تسبیحات پڑھتی ہوں کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور عبادت کا ٹائم بھی رکھنا ہے، تو روز 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی پڑھتی ہوں۔ اور اب آپ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، پوری ویڈیو واچ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔